பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். கலி அதர்மத்திற்கே சங்கற்பிக்கப்பட்டதா? இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். பிரபஞ்ச நாடகத்திலே ஒவ்வொரு சதுர்யுகத்திலும் கிருத்தயுகத்தில் ரொம்பவும் தர்மமாக ஆரம்பித்து திரேதாயுகத்திலும் துவாபர யுகத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீர்கெட்டு கொண்டு வந்து கலியிலே ஒரே அதர்மமாக போக வேண்டும் என்பதும் பகவத் சங்கல்பம்தானே. அதை குற்றம் சொல்வானேன்? கலி அதர்மத்துக்கான யுகம் என்று ஏற்பட்டுவிட்ட பின் அதை சீர்திருத்துவது என்று புறப்படுவானேன் என்ற கேள்வி வரலாம். பகவத் சங்கல்பம் நமக்கு புரியாது என்றாலும் அவன் சாஸ்திர வாயிலாக கலி அதர்மயுகம் என்று நமக்கு தெரிவிக்கும் போது அப்படியே அதர்மத்தில் லோகம் நசித்து போவதற்காகத்தான் இந்த யுகம் அவனால் தீர்மானமாக சங்கல்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் செய்து கொண்டு விடக் கூடாது என்றே தோன்றுகிறது. லோகம் அவனுக்கு நாடகம், அவன் கதை எழுதி டைரக்ட் பண்ணுகிற நாடகம். ரச வைசித்ரிய ருஷிக்காக காவிய ரசங்களில் மாறுபாடு செய்து சுவை கூட்டுவதற்காக நாடகாசிரியர் ரௌத்ரம், பீபத்சம், பயம் ஆகியவை உள்ள சீன்களையும் கல்பிப்பது போல அவனும் கலியில் செய்வதாய் இருக்கலாம் என்று சொன்னாலும் கூட இதிலே ஒரு அளவுக்கு மேலே போக அவனுடைய கருணை உள்ளம் இடம் கொடுக்காது. ஒரே ரௌத்ரம், பீபத்சம், பயானகம் என்று ஆகிவிட்டால் அதில் ரசம் என்று சொல்லும்படி என்ன இருக்கும்? விரசம்தான் இருக்கும். ஆகையினால் அவன் பூர்வ யுகத்து மனுஷர்களைப் போல இந்த யுகத்தில் அவ்வளவு தார்மிகர்களாகவும் தெய்வ சக்தியுள்ளவர்களாகவும் ஜனங்களை சிருஷ்டிக்காவிட்டாலும் அதர்மத்தில் அவர்களுக்கு உள்ளூர ஒரு ருஷியை கொடுத்தே சிருஷ்டித்திருந்தாலும் அதிலேயே அவர்கள் முழுகி அழிந்துவிடும் கொலைக்கூத்தாக முடித்துவிட மாட்டான். சறுக்காமாலை விளையாட்டு போல சறுக்கும் வரை சறுக்கட்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் விழுந்து எலும்பை முறித்து கொள்ள விடாமல் தாங்கிக் கொள்வதற்கு வருவான். மகான்களையும் அனுப்பி வைப்பான். ஒரு பக்கம் யுகத்தின் நேச்சரை முன்னிட்டு அதர்மங்கள் ஜாஸ்தியாய் போய்கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் தர்மத்தை ஞாபகமூட்டிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அநேகத்தை கொடுத்து தார்மிகர்களாகவும் ஜன சமூகத்தில் கொஞ்சம் பேராவது இருந்து கொண்டே இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வான். லஞ்சம், மோசடி, கொலை, இன்னும் அநேக தகாத காரியங்களுக்கான கிளப்புகள், சூதாட்டங்கள் என்று இப்போது ஒரு பக்கத்தில் பார்க்கிறோம் என்றால் இன்னொரு பக்கம் பிரவச்சனம், பஜனை, கும்பாபிஷேகம் என்றும் நிறைய பார்க்கிறோம் அல்லவா? கலி முடிகிற போது கூட நல்ல வைதிகமான தர்ம வாழ்வு நடத்துபவர்கள் அடியோடு அஸ்தமித்துவிடப் போவதில்லை. கலியுகத்தில், கலியின் முடிவில், கலி அந்தத்தில், கலியின் முடிவில் தாமிரபரணி தீரத்தில், அதாவது நம்முடைய திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் விஷ்ணு யசஸ்
என்ற சத் பிராமணருக்கு புத்திரனாக கல்கி என்ற பெயரில் பகவான் அவதரிப்பான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அப்படியானால் அப்போதும் வைதிகாச்சாரங்களை பின்பற்றும் சத் பிராமணர்கள் கொஞ்சமாவது இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றுதானே அர்த்தம். கலியின் கொடுமையை புராணம் முதலானவற்றில் ஜாஸ்திப்படுத்தித்தான் சொல்லி இருக்கிறது. எல்லாம் போய்விட்ட மாதிரிதான் வர்ணித்திருக்கும். நம் ஆச்சாரியாள் அவதாரத்திற்கு முந்தி கூட வேத தர்மம் அடியோடு போய்விட்டது என்றே தேவர்கள் கைலாசத்துக்கு போய் பரமேஸ்வரனிடம் முறையிட்டுக் கொண்டதாக இருக்கிறது. ஆனால் அப்புறம் பார்த்தால் தலைமுறையாக உயர்ந்த வைதிகானுஷ்டானம் உள்ள ஒரு மலையாள பிராமண குடும்பத்தில் ஆச்சாரியாள் அவதாரம் பண்ணினார். யதோக்தமாக எல்லா வைதிக வித்யைகளையும் குருகுலத்தில் அபியாசம் செய்தார் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். நல்ல வைதிகானுஷ்டானங்களால் சம்ஸ்காரம் பெற்றவர்கள் பத்மபாதர் போன்றவர்கள் அவரிடம் சிஷ்யர்களாக வந்து சேர்ந்ததாக பார்க்கிறோம். ஆனபடியால் வேத தர்மம் என்று சொல்வானேன். நம்மை பொறுத்தமட்டில் தர்மம் என்றால் வேத தர்மம்தான். அப்படிப்பட்ட தர்மம் எப்போதுமே முற்றிலும் அழிந்து போய்விடவில்லை என்று தெரிகிறது. இது கலியாச்சே, ஜனங்களுக்கு ஆத்மபலம் ரொம்ப குறைச்சலாச்சே. இதிலே ஜனங்கள் அக்னிஹோத்திர கர்மானுஷ்டானத்தை நன்றாக நடத்தி காட்ட முடியுமா? சந்நியாச ஆசிரமத்தை நியமத்துக்கு பங்கம் வராமல் அனுஷ்டிக்கத்தான் முடியுமா என்று இந்த யுக ஆரம்பத்தில் தர்மசாஸ்திரங்களை வகுத்து கொடுக்கும் போதே ஒரு கேள்வி வந்தது. அக்னிஹோத்திரம் என்பது கர்மகாண்டத்தில் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் வருவது, சந்நியாசம் என்பது ஞான காண்டத்தில் நிவிருத்தி மார்க்கமாக வருவது. எனவே இந்த இரண்டும் போய்விட்டால் ஜனங்கள் உருப்பட வழியே இல்லை. அல்பசக்தர்களான கலிகால மனுஷர்களுக்கு இந்த அதோகதிதானா என்று கேள்வி வந்தது. அதற்கு தர்மசாஸ்திரக்காரர்கள் என்ன பதில் சொன்னார்கள்? அதாவது தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள். கலியுகம் கிருத்தயுகம் என்று போட்டு குழம்பிக் கொள்ள வேண்டாம். எதுவரை வர்ண விபாகம் கொஞ்சமாவது இருக்கிறதோ, எதுவரை வேத அத்தியனம் கொஞ்சமாவது இருக்கிறதோ, அதுவரை அக்னிஹோத்திரமும் சந்நியாசமும் இருக்கலாம் என்று தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள். அதனால் கலியிலும் இவையெல்லாம் மங்கிப் போனாலும் முழுக்க அணைந்து விடாமல் முணுக்கு என்று எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்று தெரிகிறதல்லவா? அணைந்து போகிற நிலைக்கு வரும்போது ஒரு மகா புருஷர் வந்து எண்ணெய் போட்டு திரியை தூண்டிவிட்டு நன்றாகவே ஜுவலிக்கச் செய்வார். கிருத்தயுகமே வந்துவிட்டதோ என்று நினைக்கிற மாதிரி கூட கொஞ்ச காலம் ரொம்ப நன்றாக போகும். அப்புறம் மறுபடி தூண்டி விடுவது என்று போய்கொண்டிருக்கும். ஆச்சாரியாளின் அவதார காலம் உள்பட எப்போதும் இந்த கலியிலும் கூட நல்ல கர்மானுஷ்டாதாக்கள் வரட்டு மீமாம்சையாக இல்லாமல் கர்ம யோகமாக செய்கிறவர்கள், நல்ல பக்தி உள்ளவர்கள், ஞானம் நிரம்பிய ஞானிகள் எல்லோரும் கொஞ்சமாவது இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். இனிமேலும் இருப்பார்கள். குரு பரம்பரை என்று ஒன்று எல்லா மார்க்கத்திலும் அவிச்சின்னமாக முறிவுபடாமல் இருந்தே வந்திருக்கிறது. குரு இல்லாமல் அத்தியனமும் இல்லை, சந்நியாச தீட்சையும் இல்லை. ஆதலால் இவை எப்போதும் இருந்திருக்கின்றன என்றால் பரம்பரா கிரமத்தில் இவற்றை அபியசித்து உபதேசித்து வந்த குருக்களும் அவிச்சின்னமாக இருந்திருப்பதாகவே ஆகிறது. குரு சிஷ்ய பரம்பரை கிரமத்தில் வருவதான சம்பிரதாய வித்யைக்குத்தான் வேல்யூ உண்டு என்று ஆச்சாரியாள் பாஷ்யங்களில் பல இடங்களில் சொல்லியிருப்பதால் அவர் நாள் வரைக்கும் அப்படி தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்ததாக ஏற்படுகிறது. அத்வைத வித்யையை அவர் இப்படி பரம்பரை கிரமத்தில் கோவிந்த பகவத் பாதாளிடமிருந்து உபதேசம் பெற்றது மட்டுமின்றி அவர் காலம் வரை வேறு பல அத்வைத ஆச்சாரியர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். காஷகிருத்ஸ்னர், திரவிடாச்சாரியார்,
பிரம்மநந்தி, பர்த்ருப்பிரபஞ்சர், பர்த்ருஹரி, பிரம்மதத்தர், சௌந்தர பாண்டியர் என்பவர்கள் இப்படி ஆச்சாரியாளுக்கு முன்பே அத்வைத்தம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி அவர் நாளில் நல்ல வைதிக ஆகம முறைகளின்படி பூஜைகள் நடந்த ஆலயங்களும் இல்லாமல் போய்விடவில்லை. அவர் 3 தடவை இந்த தேசம் முழுவதிலும் க்ஷேத்ராடனம் செய்ததில் பல ஆலயங்களில் உக்கிரமான பத்ததியை சௌமியமாக்கினார் என்றும் அவைதிக தாந்திரிக பூஜையை முறைப்படி மாற்றினார் என்றும் சொல்லி இருந்தாலும் எல்லா ஆலயங்களிலுமே அப்படி செய்தார் என்று சொல்லவில்லை. சரியான முறையில் வழிபாடு நடந்த ஆலயங்களும் இருந்திருக்கின்றன. அவருடைய பெற்றோர்களே திருச்சூர் ஆலயத்தில் பஜனம் இருந்துதான் அவர் அவதரிக்கும்படியாக வரம் பெற்றிருக்கிறார்கள். பின்னே ஏன் போச்சு போச்சு, கலியில் எல்லாம் போச்சு, ஏதாவது கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தாலும் அதுவும் காலக்கிரமத்தில் போயிடும், எல்லாம் மிருகப்பிராயமாயிடும் என்று புராணங்கள் பயமுறுத்துகின்றன என்றால் நாம் ஆலசியமாக மெத்தனமாக இருந்துவிடக்கூடாது என்று எச்சரித்து உசுப்பிவிட்டு உஷார்படுத்துவதற்குத்தான். ரொம்பவும் ஆபத்தாக வர்ணித்தால்தான் நாம் அசைந்து கொடுப்போம் என்பதால்தான். கலிதான் அதர்ம யுகம் என்றால் நாம் அதர்மமாகத்தான் இருந்துவிட்டு போவோமே என்று சொல்வது தப்பு. திருடர்கள் ஆபத்து ஜாஸ்தி இருக்கிறது என்று போலீஸ் தண்டோரா போட்டால் என்ன செய்வோம்? திருடர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு போகட்டும் என்று நாமே உடைமைகளை தெருவில் போட்டுவிட்டா உட்கார்ந்து கொண்டிருப்போம்? காப்பாற்ற முடிகிற வரையில் காப்பாற்றிக் கொள்வோம் என்றுதானே ஜாக்கிரதை செய்து கொள்வோம். போலீஸ் தண்டோரா போட்டதன் நோக்கமும் இப்படி ஜாக்கிரதை செய்து முடிந்த மட்டும் ரட்சித்துக் கொடுப்பதற்குத்தானே. கலி அதர்ம ஆட்சியை ஆரம்பித்து விட்டான் என்று சாஸ்திரங்கள் தண்டோரா போடுவதற்கும் தாத்பரியம் கூடிய மட்டும் தர்மத்தை ஜாக்கிரதையாக ரட்சித்துக் கொள்வதற்குத்தானே ஒழிய ஒன்றும் பண்ணிக்கொள்வதற்கு இல்லை என்று இருப்பதையும் விட்டுவிட்டு வீணாக போவதற்கு அல்ல. இந்த யுகத்தில் வரும் அதர்ம பிரவாகத்தை ஒருவன் எதிர்த்து நின்றால்தான் மற்ற யுகங்களில் செய்யும் தர்மானுஷ்டான பலனை விட கோடி மடங்கு பலன் பெறலாம். எதிர்ப்பு உண்டான சமயத்தில் தடுத்து நின்றால்தான் பெருமை அதிகம். லேசாக சிரித்தபடி மற்ற யுகங்களில் ரொம்ப பேர் ஈஸ்வரனிடம் போய் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவருக்கு சாவகாசமாக ஒவ்வொருவரையும் விசாரித்து அனுகிரகம் செய்ய முடியாமல் இருக்கும். கலியில் யார் வருவா என்று பார்த்து கொண்டிருப்பார். அதனால் நாம் கொஞ்சம் யத்னம் பண்ணினால் கூட கோடியாக நினைத்து கூப்பிட்டு வைத்துக் கொண்டு நன்றாக அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவார். ஒரே அடியாக பயமுறுத்தி போச்சு போச்சு என்று சொல்வதாலேயே சிலர் நம்முடைய தடுப்பு முயற்சி நிஷ்பிரயோஜனமாகத்தான் போகும் என்று சோர்ந்து விழுந்துவிடப் போகிறார்களே என்று இந்த யுகத்திற்கே உள்ள சில பிரத்யேக அனுகூலங்களையும் சாஸ்திரங்களில் சொல்லி தெம்பூட்டி இருக்கிறார்கள். கிருதயுகத்தில் மனோநிகிரகம் என்ற சிரமசாத்தியமான காரியத்துடன் கூடியதான தியானம் செய்தும், திரேதாயுகத்தில் சரீரத்தை கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டு யாகங்கள் செய்தும், துவாபர யுகத்தில் விஸ்தாரமாக அர்ச்சனை பூஜை என்று செய்துமே பெறக்கூடிய அனுகிரக பலனை இந்த கலியில்தான் சுலபமாக பகவன் நாமத்தை சொல்லியே பெற்றுவிடலாம் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். பயமுறுத்திய அதே சாஸ்திரங்களிலேயே ரொம்பவும் ஆறுதலாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். கலியா அசத்தான யுகம், அதுதான் சத்தான யுகம். கலிகி சாதுகு கலிகி சாதுகு என்று வியாசாச்சாரியால் 2 தரம் உறுதிப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது
திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். யோகிகளை பார்த்து ஒரு பஞ்ச இங்க போய் காட்டுல உட்காந்துட்டு இந்த மூச்செல்லாம் அடக்கி இந்த விழி நாசி ரெண்டு கண்ணுக்கு நடுவில் புருவத்து புருவ மத்தியில உங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க நீங்க அப்படிங்கிறா. இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. இதுக்கு பலவிதமா எல்லாம் சொல்லி, அப்புறம் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, நிறைய இதெல்லாம் சொல்லி அந்த குண்டலினியை எழுப்பி இதை அந்த ஆதாரங்கள் ஒன்று வழியாக கொண்டு சகசாரத்துல கொண்டு போய் அங்க உட்காந்து அங்கேயும் இங்க ஓடாத அந்த மனசை அங்க நிறுத்தி அப்படி போய் பகவானை பார்க்கணும்னு கஷ்டப்பட்டு திண்டாடிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் தேவையா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் சுலபமான ஒரு வழி ஒண்ணு இருக்கு. காட்டில் குரத்து பிரான் பதத்தே கருத்தே புகட்டில் வீட்டில் புகுதல் மிக எளிதே நறுவர். இந்த காட்டுல குரத்தின்னு ஒருத்தி தெரிஞ்சிருந்தா, வள்ளி குரத்தி. இவர்கிட்ட ஓடி ஓடி போய் அவளை காதல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணான முருகன் அவனுடைய பாதம்னு உன்னை பிடிச்சிட்டு உன்னோட மனசு கருத்தெல்லாம் அதுல ஒட்ட வச்சுட்டே சொன்னா அவனுடைய வீட்டுக்குள்ள பூந்துடுவாங்க. நீ அவனை தேடிட்டு போகவே வேண்டாம். அந்த காட்டுல குரத்தி பின்னாடி தெரிஞ்ச முருகன் இருக்கானே, அவனுடைய பாதத்தை கிட்டிவா பிடிச்சிட்டு உன் மனசு அதுல நீ செலுத்திட்டேன்னா அவன் தானா ஓடி உன்னுடைய வீட்டில் புகுந்து போனான். உன்னுடைய மனசுக்குள்ள எளிதாக புகுந்து கொள்வான் அப்படிங்கிறார். அப்ப இன்னும் இத்தனை வேதாந்தம் பேசுறாடா. அதாவது வேதாந்தத்துக்கு எகன்ஸ்டா வருஷம் தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். அதை விட எடிசான வழிகள் இருக்கும் போது அதுக்கு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்கலாம்னு தோணுது. அவரே பெரிய வேதாந்தியா தான் இருந்திருக்காரு. இன்னொரு இடத்துல சொல்லும் போது இந்த சிந்தாகுல இல்லடு செல்வமனும் சொன்னதுக்காகவே அவர் சொல்றார், நீர்க்குமிழுக்கு நிகர் என்பர் யாக்கை இல்லாது செல்வம் பார்க்கு விடத்து அந்தமின் போலும் என்பர் பசித்து வந்தே ஏற்கும் அவருக்கு இடவெனில் எங்கேனும் எழுந்திருப்பர். வேற்குமரருக்கு அன்பு இல்லாதவர் ஞான மிகவும் நன்றேனர். சில பேர்லாம் இருக்கான், ரொம்ப பிரமாதமா எல்லாம் பேசுவாளாம், ரொம்ப ஒரு சுமூகமா இனிமையா அடே அப்பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா. இவெல்லாம் என்ன பண்ணா, வாழ்க்கை நீர்க்குமிழிக்கு சமானம் அப்படின்னு போனான். இந்த உடம்பு இருக்கே, இந்த நிலையானதே கிடையாது. யாக்கைன உடம்பு இந்த நீர்க்குமிழி போல அப்படி தண்ணீர் வருகிற குமிழி அப்படி சட்டுன்னு வரும், சட்டுன்னு போயிட்டு நம்ம நிலையில்லாத இருக்குமா. இதே மாதிரி செல்வம் கூட பார்க்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இருக்காது. அதாவது செல்வம்னு அதுக்கு பேரா சென்று கொண்டே இருப்பார். அதான் செல்வம். ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்காதான். இங்கேயும் இருக்கும், அங்கே இருக்கும், அங்கேயும் இங்கே இருக்கும், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்காது. அப்பேற்பட்ட செல்வம் இருக்கு. இத பத்தி இவ்வளவு நிந்தனை பண்ணுவா. இது மின்னல் போல் வாழ்க்கை அப்படிமா. இத்தனையும் சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, பசித்து சாப்பாடு கேட்கணும்னு காசு கொடுக்க மாட்டான். ஒண்ணுமே காசு கொடுக்க மாட்டான். எங்கேயாவது எழுந்து போயிடுவானா. பசி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இவனே எங்கேயாவது கிடைக்காதான் எழுந்து போனான். அதை கூட அடக்க முடியாது. வந்தவளுக்கு எதுவும் கொடுக்க மாட்டான். அவனே எப்பேற்பட்டவன் தெரியும். இந்த வேல்குமாரனுக்கு அன்பு இல்லாதவன். இந்த கையில வேலை வச்சிருக்க வேலாயுத பாணியான தண்டபாணியான முருகன் இருக்கானே, இவன்கிட்ட பக்தி இல்லாதவன், இவாளுக்கு ஞானமும் கிடையாது அப்படின்னு. இவாளோ வேதாந்தெல்லாம் பேசிட்டு பார்க்கவ இவாளுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு, நீ நானும் ஒண்ணும்பா, எல்லாருக்குமே பரமாத்மாம்பா, எல்லாம் அகம் பிரம்மாத்மியமா தத்துவமாசின்னு தான் சொல்லிட்டே இருப்பானே தவிர, ஆனா ஒரு உண்மையான ஒரு நிலை வரும்போது அப்படிலாம் நினைச்சு பார்க்க மாட்டான். தன்னை மாத்திரம் பார்த்துட்டு ஒரு சாப்பாடு கூட கிடைக்குதுன்னா அடுத்தவங்க கூட போக மாட்டான். தாமத்துல ஓடி போய் சாப்பாட்டுக்கு போயிடுவான். தங்கிட்டு இருக்கிறது யாருடையும் பகிர்ந்துக்க மாட்டான். இவ்வளவு சுயநிலை பெருவிழாப்பா. இவெல்லாம் ஆஷாட புதிகள், இவாள்லாம் நம்பாதுங்க. உண்மையான சன்னியாசிகள்லாம் நம்மளோட கூட இருக்க மாட்டா, தனியா ஒதுங்கி இருப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு தபசெல்லாம் தேவையே கிடையாது. மனசுல பகவான் நினைச்சாலே தானே வருவன். அப்படி வந்துட்டு சொல்லும் போதுதான் சொல்றார். இதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட வர மாதிரி ஒரு கவி என்ன பாடுறான்னு, தேவரும் மூவரும் போற்றி துதி செய்யும் பாவனனே மயில் வாகனனே. தேவரும் மூவரும் போற்றி துதி செய்யும் பாவனனே மயில் வாகனனே முருக. மேவிய அறுபடை வீற்றருள் பள்ளி தேவானை மணாளா தேவாதி தேவா. மேவிய அறுபடை வீற்றருள் பள்ளி தேவானை மணாளா தேவாதி தேவா. தேவரும் மூவரும் போற்றி துதி செய்யும் பாவனனே மயில் வாகனனே. சூரனை மாய்த்து
சுரக்குறை தீர்த்து சூரனை மாய்த்து சுரக்குறை தீர்த்து வீராதி வீர சுந்தர குமாரா சூரனை மாய்த்து சுரக்குறை தீர்த்த வீராதி வீர சுந்தர குமாரா சீருடன் பதம் என் சிரம் மேல் வைத்து உன் சீருடன் பதம் என் சிரம் மேல் வைத்து ஆரியன் செய்விதி மாற்றிடுவாயே தேவரும் போற்றி துதி செய்யும் பாவனனே மயில் வகரே. இந்த பாடல்ல தேவர்கள் மூவர்ல பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் கூட இவனையே போற்றி துதி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பாவனமான சுந்தரமான அழகானவனா புனிதனா இருக்கானா. மயில் வாகனம் சொல்லக்கூடிய முருகனா அவன் 6 படை வீடுகள்ல அமர்ந்திருக்கிறான். இந்த வள்ளி தெய்வான 2 பேருக்கும் கணவனாக இருக்கிறான். தேவாதி தேவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனானவன். அவன் என்ன பண்ணா சூரனை மாய்த்து இந்த அசுரர்களுடைய குறையெல்லாம் தீர்த்த வீராதி வீரனாக சுந்தர ரூபனா 6 படை வீட்டுல இருக்கான். அவனை பார்த்து என்ன கேட்கிறா, உன்னுடைய பாதத்தை என்னுடைய சிறன் மேல வச்சேன்னா இந்த பிரம்மா ஆரியன்னா பிரம்மா, இந்த பிரம்மா செய்த விதி இருக்கும் இல்லையோ அது அழிஞ்சு போயிடுமே, அது மாறிடுமே. அவருடைய பாதத்தை வந்து என்னுடைய தலைமையில வைக்கணும். அவருடைய அயனுடைய எழுதின எழுத்துக்கள்லாம் இவன் கால்பட்டு அழிஞ்சு போயிடும். அருணகிரிநாதர் சொன்ன மாதிரி உன்னுடைய பாதத்தை என்னுடைய தலைமையில வச்சேன்னா அப்ப என்ன ஆகும், என்னுடைய விதியானது மாறி போயிடும், எல்லா தீவினைகளை போய் நல்வினையாக வரும் அப்படின்னு. அப்படி வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், சிந்தாகுல இல்லோட செல்வமனும் விந்தாடவி என்று விடத்தருவாங்க. இது விந்தாடவி விட்டு போயிடும். விந்தாடவின்னு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு விந்தையான காடுன்னு பார்த்தோம். இந்த காடு அப்படின்னா ஒரு திக்கான அடர்த்தியான காடு, பந்தங்கள் நிறைந்த காடு, நிறைய மரம் செடிகள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில சுற்றத்தாகலாம் நிறைய இருந்திருக்கா. அது காய்ச்சி பூத்து தொங்குற மாதிரி நமக்கு சுக துக்கங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. சில பழங்கள்லாம் கசக்கிறது, சில பழங்கள் குளிக்கிறது, சில திரிக்கிறது. வர நிகழ்ச்சிகள்லாம் கூட சில இன்பமாகவும் துன்பமாகவும் சில 2 கட்டானாலும் இப்படிலாம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த காட்டை பார்த்து நம்ம மயங்க காட்டை விட்டு வெளில வர மாட்டோம். நம்ம சம்சாரங்கிற காட்டிலையும் மாட்டி நம்ம வெளில வர மாட்டேங்கிறோம். இப்படி வெளில வரணும்னா பவாரண்ய குட்டாரிக்கான்னு சொல்லி அம்பாள் இப்படி வந்து பவங்கிற காட்டை அழிக்கக்கூடிய கொடாரியாக இருக்கிறாள், கோடரியமா இருக்கிறாள். அந்த மாதிரி இந்த முருகன் நமக்கு இந்த அருளை பண்ணுவான்னா ஏன் பண்ணணும்னா சம்சாரத்தை மாட்டின்னு முழிச்சுட்டு இருக்கிற கதையெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு கவியை பாடுறார். விவேக சிந்தாமணின்னு, அது வந்து விவேக சூடாமணி மாதிரி இல்ல, விவேக சூடாமணி அது வேற, இது விவேக சிந்தாமணி தமிழ்ல நிறைய பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பாட பார்க்கும்போது. அவர் எவ்வளவு கட்டப்பட்டிருப்பார், இல்ல கட்டப்பட்டவனை பார்த்திருப்பார் தெரியாது. ஆவீன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தடியாள் மெய்நோப அடிமை சாக மாவீரம் போகுதென்று விதை கொண்டோட வழியிலே கடன்காரர் மறித்து கொள்ள கோவேந்தர் உழுது உண்ட கடனை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க பாவாணர் கவிபாடி பரிசு கேட்க பாவி மகன் படும் துயரம் பற்கொணாதே. கட்டம்ங்கிறோமே, இந்த ஆள் எவ்வளவு கட்டம் பாருங்க. இத்தனை கட்டம் ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன ஆகும் இல்லையா? அதான் பாருங்க. முதல்ல ஆவு ஈனான்னா, ஆவுன்னா பசுமாடு. பசுமாடு அப்பதான் கண்ணு போட்டுருப்பான். சாதாரணமா ஒரு மாடு கண்ணு போட்டதுனால உங்களுக்கு தெரியும், வீடு ஒரே அல்லோல படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் எருவ மாடா இருந்துச்சுன்னா அதை சுத்தம் பண்ணி இது பண்ணி வரதுக்குள்ள பெருமாடா ஆயிடுவா. எருவ மாடு கண்ணு போடாம வீட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஒரு ஏதோ அலங்கோலமா ஒருத்தர் வீட்டுல வச்சிருந்தா அப்படிதான் சொல்லுவா. இங்க பசுமாடு கண்ணு போட்டுதான். மழை பொழியான், சரி மாடு கண்ணு போட்டது, ஏன் மழை கொட்டுனா பேய் மழையா பெய்யதான். இந்த பேய் மழை பெஞ்சா என்ன பண்ண முடியும், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மழை வேண்டிருக்கு, அளவோட ஹிதமா பெஞ்சா வேண்டிருக்கு. அதே ராட்சச மழையா கொட்டிட்டு வச்சுங்க, கலங்கி போடுறாங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத. இல்லம் வீழானா, இந்த மழை பெஞ்சல அந்த வீடு என்னாச்சு, ஒரு மாதிரி தண்ணியில ஊறி போய் பொத்துன விழுந்துருச்சு. ஒரு பக்கம் மாடி, ஒரு பக்கம் ஒரு சைடு முழுக்க விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன். கொட்டல் கிட்டல் எல்லாம் விழுந்து போயிட்டான் இவருக்கு, இந்த வீட்டுக்காரருக்கு. அகத்து அடியால் மெய் நோவா. அகத்தடியார்னா அகமுடையார் அப்படின்னா இவருடைய மனைவிக்கு உடம்பு சரியால திடீர்னு பெரிய நோய் ஏதோ வந்துருச்சு. இப்ப பார்த்தானே அதுவும் வரணும், அப்பதான் மாடு கன்று போடணும், அப்பதான் மழை பெய்யணும், அப்பதான் வீடு இடிஞ்சு விழணும். வீட்டுல பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியாத போயிடுச்சு. சரியான ஆளை குத்த ஏதாவது செய்யறான்னா அடிமை சாகன, வேலைக்காரன் செத்து போயிட்டான். வேலைக்காரன் போயிட்டான். சரி மாவீரம் போகுது என்று விதை கொண்டு ஓடவான். இந்த வீட்டுல நெல் பயிருக்காக சேர்த்து வச்ச விதையெல்லாம் அதெல்லாம் எவனை தூக்கின்னு போயிட்டான். ஒரு திருடா வந்து தூக்கின்னு போயிட்டான், எல்லாத்தையும் அழித்து போயிடுத்து. சரி போய் பக்கத்துல எங்கேயா போய் ஏதாவது கேட்கலன்னா வழியில கடன்காரன் மறித்து கொள்ளலாம்.
எப்போ யாருக்கையோ எனக்கு கடன் போட்டுருக்கு, அது வட்டிக்கு வட்டியாக பெருசாயிடுச்சு. இந்த சமயம் பார்த்து அவன் வேற வந்து கடனை கொடுறாங்கிறானா. கோவேதர் உழுதுண்ட கடனை கேட்கலாம். ராஜாக்கள்லாம் அப்பெல்லாம் ஒரு வரி வசூலிப்பா இல்லையா, இத்தனை போகம் உனக்கு விளைஞ்சது, இத்தனை மூட்டை நெல் வந்து இதை கொண்டான், இவனுக்கு எல்லாம் வெள்ளத்தை அடிச்சும் எடுத்து அப்ப பார்த்து வந்து ராஜாவோட ஆட்கள் வந்து தன்னுடைய கிஸ்தியை கொடுக்குறான், இத்தனை மூட்டை நெல் வரணுமே அதை கொடு அப்படிங்கிறான். அப்பதான் முந்தா நாள் வந்து ஏதோ கோவில் ஏதோ பூஜை கீஜை பண்ணிருப்பார் போட்டுருக்கு, இவாளுக்கு அர்ச்சனை அபிஷேகம் ஏதாவது பண்ணிருப்பார். அந்த குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்க அனுக்கிறாரா, நீங்க என்னோட படத்தை கொடுக்க அதை போயிட்டேல, ஆத்துல கொண்டு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டேனே முந்தா நாள், அதுக்கு உண்டான காசு எல்லாம் கொடுக்கணுங்கிறார். அப்ப பாவாணர் கவிபாடி பரிசு கேட்காங்க. சாதாரண வாசல கூட சில பேர் ஒரு நாதஸ்வரம் ஊதுறேன்னு வாசலத்தை வந்து ஊதிட்டு கேட்பான். குடுகுடு பாண்டி வந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி காசு கேட்பான். சில வாசல் வந்து பாட்டு பாடுவான், ஜோசியம் சொல்லுவான். நீங்க கேட்காதே வந்து ஜோசியம் சொல்லுவான். உங்க மூஞ்சியை பார்த்தாலும் இப்படிதான் தெரியாது, அது இன்னும் எழுதி அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல வர மாதிரி அவனுக்கு வரும் போது அதை பார்த்து ஐயாக்கு அது வருது இது வருது 10 சொல்லிட்டு காசு கொண்டாமா நீங்க கொடுக்கறது மூஞ்சியை பார்த்து தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு போவான் அடுத்த நிமிஷம். முன்னேற்றத்துக்கு பின்னாடி எந்த விதமான ஒரு தோதையா இருக்காது. அப்படி இவன் வாசலத்தை வந்து பாடுறான், கவி பாடுறான், ஐயா அவனுக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் நடக்கப்படுது, இல்லை இத்தனை கெட்ட காரியம் நடுத்தரில் இருக்கிறார வேற, அவன் வந்து பாட்டை பாடி கவி பாடி காசு வைக்கிறானா. இப்படி படுந்துயரம் பார்க்கூடாது. இப்படி கட்டப்படுறானா. ஏன் கட்டப்படுறான்னா இந்த விந்த அடவியில மாட்டின்றதான், விந்தையான அடவி காடுக்குள்ள சம்சாரங்கிற காடுல மாட்டின்றதுனால என்ன பண்றது தெரியாத முழின்னு முழிச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு என்ன வழி? இந்த ஆடவி என்று விட பெறுவேன், இதுவே நான் எப்ப வெளியில வருவேன் அப்படிங்கிறார். மந்தாகினி தந்த வரோதயனே அப்படின்னு, மந்தாகினின்னு கங்கைக்கு பேரு, கங்கை தந்த வரோதயனா, கங்கையுடைய புத்திரனாக பிறந்தவன், தேவர்கள் பெற்ற வரத்தின் காரணமாக பிறந்தவன் அவன். அப்பேற்பட்ட கந்தன் முருகன் ரொம்ப அழகானவன், கருணாகரன், அவன் தான் கருணை நிறைந்தவன். வேற யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியும்? கருணை நிறைந்த ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டாதான் நமக்கு காரியம் ஆகும். ஒரு முஸ்லிம்கிட்ட போய் கேட்டா போ அப்புறம் வாங்கணும், இப்பதான் நேரம் பார்த்தியாங்க போய் இல்லைங்க விரட்டும் இல்லையா. பல விதத்துல நாய் வச்சு கொலை வச்சுறான், நாய் இல்லாதே சில பேர் போட்டு போட்டுருப்பாடா, நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு என் பயந்தில் வராத போட்டுவின்னு. அதான் ஒரு தபால்காரர் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டான், அந்த தென்கட்சி சுவாமி சின்ன கதையெல்லாம் சொல்லுவார். அதை கேட்டா என்ன போய் நீ இந்த தெருவில் எல்லா வீட்டும் தபால் கிடையாது, மூளை வீட்டில் நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டுக்க, ஒரு நாள் கூட அவர்த்த நாய் நான் பார்க்கலையேன்னு இவர் கேட்டாராம். நண்பர் அவர் சொன்னாராம், இல்ல இல்ல நாயெல்லாம் முதல்ல வச்சிருந்தா நாயெல்லாம் இப்ப வித்துட்டா, இப்ப நாயோட வேலையை அவளே பண்ணிக்கிறாங்க. அது கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா நமக்கு புரியாது, இவாளே கத்தி குறைச்சி வெளில அனுப்பிச்சுடுறான்னு. இப்படி போனா விரட்டி விடுவாங்க எல்லாரும். சோ அந்த நிலைக்கு போகாத இருக்கணும். கருணை நிறைந்த மனுஷாகிட்ட நம்ம போனா நம்ம காரியம் ஆகும். இப்படி கருணை நிறைந்தவன் யாருன்னு முருகன் தான் கருணை நிறைந்தவன். அந்த கருணை நிறைந்த முருகனுடைய கால்களை நம்ம பற்றி கொண்டோமானால் நமக்கு வந்து என்ன நினைச்சாலும் அவன் வந்து தீர்த்து கொடுப்பான். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி மால்யவந்தம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மால்யவந்தம் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சீதையை தேடிண்டு வரத்தே சாதுர்மாசியம் வந்தது, மழைக்காலெல்லாம் வந்தது. அப்போது தங்கியிருந்தா ஒரு இடத்துல, ஒரு குகையில் தங்கியிருந்தா அப்படின்லாம் நம்ம ராமாயணத்தில் படிக்கிறோம். அது எந்த இடம் அப்படின்னா இந்த மால்யவந்தத்தில் ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகையில் தான் ராமர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா ஒரு இடத்தையும் விடமாட்டா. அதுவும் புராண பிரசித்தமானது. இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலாம் பாதம் பட்டது, வாசம் பண்ணின இடம், தெய்வ சாநித்தியம் உள்ள இடம் அப்படின்னா ரொம்ப எவ்வளவு கஷ்டமோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு தான் வருவா பெரியவா. நம்ம முன்னாலேயே பார்த்தோம், ஒரு ஆனகுந்திக்கு பக்கத்தில் ஒரு குகைக்குள்ள பெரியவா தவந்துன்னு போய் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தா என்ன, அங்கே ராமர் பூஜை பண்ணின ரங்கநாத சுவாமி இருந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ரங்கநாத சுவாமி வெளியில் வந்துட்டார். வெளியில் ஒரு பக்கத்தில் கீழே கோவில் கட்டி தான் வச்சிருக்கா. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு யாரோ சொன்னா அப்படிங்கிறதுனாலே அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம். அவ்வளோ சிரமப்பட்டுனாலும் போய் தரிசனம் பண்ணுறது அப்படின்னு பெரியவா வச்சுருந்தா. வேற ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு அப்படி ஒரு ஸ்ரத்த வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த யாத்திரையில் பெரியவாளோட அவதார காலத்தில் எத்தனையோ இடத்துல இருந்திருக்கா. பல பேர் வீட்டில் போய் இருந்திருக்கா, தங்கியிருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கா, சாதுர்மாசிய விரதம் இருந்திருக்கா. இப்படி பல இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள். அதில் அதெல்லாம்
இன்னைக்கு எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கோ தெரியாது. சில பேர்லாம் ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கா. பெரியவா இருந்த இடம், பெரியவா பாதம் பட்ட இடம், பெரியவா பூஜை பண்ணின இடம் அப்படி எல்லாம் சொல்றதுனாலேயே அதுக்கு ஒரு மகிமை இருக்கு, அது ஒரு பெரிய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படியெல்லாம் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு இந்த பிரஜையெல்லாம் இந்த எண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சல்னே சொல்லணும். இதே வெள்ளைக்காராளாக இருந்தாக்கு ரொம்ப ஜாகிரதையாக இது மாதிரி முக்கியமான ஒரு அவதார புருஷால், ஒரு முக்கியமான மனுஷாலோட விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப பாதுகாத்து இருப்பா. நமக்கு அதெல்லாம் ஸ்ரத்த போராது. இருந்தா கூட அதுலேயும் ஒரு சில பாக்கியசாலிகள்லாம் பாதுகாத்து வச்சுன்னு வரா. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ ராமர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணின குகை அப்படின்னு சொல்றான்னா அங்க போய் தரிசனம் பண்ணும், அங்க போய் சித்தத்தானும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறா. சபரி இந்த இடத்துல தான் இருந்தா, சபரி குகை அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் வாசம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. இப்படி இல்லாம எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா ஒரு மகான்கள்லாம் இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் அதோட முக்கியத்துவத்தை பாதுகாத்து அங்க போய் தரிசனம் பண்ணணும், அங்க போய் நாம இருக்கணும், அதை அங்க என்னென்னலாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாதுகாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அதே மாதிரி நாமளும் பெரியவா இருந்த இடத்தெல்லாம், பெரியவாளோட விஷயங்கள்லாம், பெரியவாளோட உபயோகப்படுத்தின சாமான்லாம் எவ்வளவு ஜாகிரதையா வச்சுக்கணும், பூஜைதையா வச்சுக்கணும். பிற்கால சந்ததிகளுக்கெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ், இப்படி ஒரு அவதாரம் இருந்திருக்கு, ஒரு அவதார புருஷர் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் 5000 வருஷம் 10,000 வருஷம் போக 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 இதுக்கு காலமாக இதெல்லாம் ஒரு கதையா போயிடும், ஒரு பொய் மாதிரி போயிடும். அப்படி இல்லாத இதெல்லாம் உண்மைங்கிறதுக்கு இது மாதிரி இந்த சாட்சிகள்லாம் தான் பிற்காலத்துல இதோட உண்மையை நிரூபணம் பண்ணும். அதனால அதுல ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த மால்யவந்தத்துல அங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி யோக ராமராகவே இருக்கார். ராமர் யோகீஸ்வர யோக ராமரா இருக்கிறது மால்யவந்தத்துல இருக்கு. அதுல ராமர் ஸ்நானத்துக்கு பானத்துக்கெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக பானத்தினால மலையிலேயே பாறையில பானத்தை போட்டு ராம தீர்த்தம் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அந்த மால்யவந்தத்துல இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா திருப்பி ஹம்பிக்கு வந்தா. ஹம்பியிலேருந்து இந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் இந்த இடம்லாம். ஹம்பிக்கு பலமுறை திருப்பி திருப்பி வந்திருக்கா பெரியவா. கட்ராம்பூர் அப்படிங்கிற இடம். அந்த கட்ராம்பூர்ல தான் முன்னமே சொன்னோம் பழனிப்ப செட்டியார் அப்படிங்கிறவர் முருகன் கோவில் கட்டிக்கு அப்படின்னு ஸ்கந்த சஷ்டி வந்தது. இந்த கந்த சஷ்டிக்காக பெரியவா வரணும். ஏன்னா அங்கே முருகன் கோவில் இருக்கிறதுனால அங்கே விசேஷமா லட்சதீபம் முதலான உற்சவங்கள்லாம் நடக்கும். பெரியவா தரிசனம் பண்ணணும், பெரியவா கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட இந்த கந்த சஷ்டி உற்சவத்துக்காக கட்டுராம் போய் அங்க இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கமலாபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. இந்த கமலாபுரத்துல இருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிறதே தான் இளையாத்தங்குடி ஆராதனை ஆச்சு. இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு, அவளோட ஆராதனை ஆச்சு. அந்த ஆராதனை பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு மலக்குடி கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அந்தந்த இடத்துல ஆராதனை நடக்கும். பெரியவா எங்க இருக்காளோ அவளுக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுப்பா. அப்படி பெரியவாளுக்கு பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னார், அப்போ புது பெரியவாளுக்கு ஏதோ சரீரத்துல ஒரு உபாதை கட்டி அது ரொம்ப அவளுக்கு சிரமப்படுத்துறது. புது பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னா ஸ்வஸ்தமாகணும் குணமாகணும் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னான்னு உடனே மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னேன். பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட பிரசாதம் வந்திருக்கே பரமேஷ்டி குருவோட பிரசாதம், ஆராதன பிரசாதம், இந்த ஆராதன பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு அதையே திருப்பி கொடுத்தனுச்சு மலக்குடி கிருஷ்ணன்ட்டு. இதையே கொண்டு அவருக்கு பிரசாதமா கொடு, இந்த குரு பிரசாதமே எல்லாம் அவருக்கு பரம மங்களத்தை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த கமலாபுரத்துலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹாஸ்பிட்டலில் முன்னாலேயே வந்திருக்கா. இந்த இடத்துல திருப்பி திருப்பி சுற்றி வந்திருக்கா. ரொம்ப ஒரே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். பெரியவா எதுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே போயிட்டு வருது, வேற ஊருக்கு போறது, திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருது, இப்படியே பண்ணிருந்தா அப்படின்னு என்னமோ தெரியல. அந்த இடங்கள்லாம் விட்டு வரத்துக்கே மனசு வரலையோ என்னமோ பெரியவாளுக்கு தெரியல. திருப்பி அந்த இடத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் அப்படின்னு அங்கே தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து துங்கபத்ரா டேம், அங்கே துங்கபத்ரா டேம் இருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா டேமில் ஒரு காளி கோவில் இருக்கு. அந்த காளி கோவிலில் தங்கியிருந்தா. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பக்கத்திலேயே ஒரு ஹனுமார் கோவில், அங்கே காளி கோவிலில் தங்குறது, ஹனுமார் கோவிலில் தங்குறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்தே பெரியவா கம்பளிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கம்பளியில தான் ஒரு சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவிலில் இருக்கிறதே அங்கே ஒன்று சொன்னா, ஒரு விஷயம் சொன்னா, கம்பளி நாயனார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு. அவ இந்த 63 நாயன்மார் மாதிரி ஒருத்தர் போல இருக்கு, கம்பளி நாயனார்னு பேரு அப்படின்லாம் சொல்ல, அப்படியா அந்த சரித்திரம் வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ல, உடனே அந்த ஊர் ஒரு ஆளை விட்டு அது கன்னடத்துல இருந்து இந்த கம்பளி நாயனாரோட சரித்திரத்தெல்லாம் படிக்க சொன்னா.
அதெல்லாம் படித்து பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணி இந்த கோவிலில் தங்கியிருந்தா. பார்த்தா என்னமோ கட்டுக்கடங்காத கூட்டம், எக்கச்சக்கமான கூட்டம். ராத்திரி 10 மணி ஆச்சு, ஜனங்கள் பாட்டுக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கு, பண்ணிகிட்டே இருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணினா ஒரு வழியா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வழியா தரிசனத்தை க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாப்புல ஆகி பெரியவா 10 மணிக்கு மேலே இனிமேல் கார்த்தால எல்லாரையும் பார்த்துக்கலாம், எல்லாரும் கார்த்தால பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு கிளம்பி உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. எல்லாரும் அலுப்பில் படுத்துண்டாச்சு. இப்படி லேட்டாக தான் படுத்துட்டு இருக்கு. விடிகாலத்தில் 3 மணிக்கு ஏந்துட்டா பெரியவா. ஏந்துண்டு எல்லாரையும் கலப்பணும் அப்படின்னா இந்த ஏகாம்பரம் இருக்கார், ஏகாம்பரத்தை ஏந்துனுட்டார். பெரியவா ஏந்துனாலேன்னு வெளியில் வந்து பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்குது. என்னென்னா ஏற்கனவே ராத்திரியே பல பேர் வந்து தரிசனம், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இப்போ தரிசனம் பண்ணினத்தோடு இல்லை, இந்த விஷயம் பரவி 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 அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் மாட்டு வண்டியை கட்டிண்டு சாரி சாரியாக வந்திருக்கு. வந்தால் ராத்திரி லேட்டாக இருக்கு அவள் வரத்துக்கு. எல்லாரும் என்ன பண்ணால் வண்டியெல்லாம் அவுத்து போட்டுட்டு இந்த கோவிலை சுற்றி ஒரே ஜன கூட்டமாக இருக்குது, சமுத்திரமாக படுத்துன்னு இருக்கு எல்லாம். பெரியவா இப்போ எழுந்திருக்கு பிறகு கார்த்தாலே எழுந்துன்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிரமிப்பாக படுத்து, இனிமேல் இன்னைக்கு இதை இத்தனை கூட்டத்துக்கும் எப்படி தரிசனம் கொடுத்துட்டு எப்படி போகிறது அப்படின்னு என்ன பண்ணின்னு தெரியல. பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்கிறா, நாம் இப்போயே கிளம்பிடுவோம், இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி ஏந்து நுடுத்துனாக்க என்னை பார்த்துட்டாக்க திருப்பி போக விடாது. இனிமேல் இவாளுக்காக இன்னும் 1 நாள் 2 நாள் இருக்க முடியுமா ஆகிடும். அப்புறம் இவா போய் இனிமேல் ஊரில் சொல்லி இன்னும் வேறு எந்த ஜனங்கள்லாம் வருமோ தெரியாது. அதனால் இந்த ஜனங்கள்டேருந்து தப்பிச்சுட்டு போயிட்டா தேவையில்லை. அதனால் இவ தூங்கி ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம யாத்திரையை கிளம்பிடணும், சத்தப்படாத அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு. இது எப்படி இருந்தது? ராமாயணம் படித்தவாளுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ராமர் என்ன பண்ணார், அயோத்தியிலேருந்து வனவாசத்துக்கு போகிறார். வனவாசத்துக்கு போகிறதே அயோத்தி ஜனங்கள் முழுக்களும் கூடவே வருது, அழுதுண்டே வருது. ராமர் பெரிய மனசு இல்லாத அப்படி இருக்கிறதே அங்கே நதிக்கரையில் போய் இவர் ராத்திரி தங்கினர். ராத்திரி தங்கிறதே எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கிறதே ராமர் என்ன பண்ணார், இவாளெல்லாம் ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம போயிடணும். அவள் போகிறதே என்ன பண்ணுறார், தேர் எந்த பக்கம் போகிறாப்புல ஒரு ஜாடையை காமிச்சிட்டு சுமந்திரர்கிட்ட சொல்கிறார், நீ தேரை கொஞ்சம் தூரம் அப்படி இந்த பக்கமாக ஓட்டின்னு போ, இந்த தேரோட சக்கரத்தோட அச்சு இருக்கும், ஜனங்கள்லாம் அந்த பக்கம்தான் போயிருப்பேன்னு நினச்சிட்டுப்பா, ஆனால் உடனே தேரை திருப்பி நம்ம இந்த பக்கமாக போயிடலாம் அப்படின்ட்டுலாம் அந்த ஜனங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அவருக்கு வழி. இந்த ஜனங்களானா விடமாட்டேங்கிறது, இல்லையா ஒன்றா நீ நாட்டுக்கு வா, இல்லையா நாங்கள்லாம் காட்டுக்கு வரோங்கிறது. ரெண்டும் நடக்கிற காரியம் இல்லை. இவரும் நாட்டுக்கு போய் உட்கார முடியாது, அப்பாட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டார். அவள் இல்லாமல் இனிமேல் இவரோட வந்து காட்டில் இருக்கான்னா அவரும் இப்போ எப்படி இவருக்கு வனவாசமாவா இருக்கும். அது முதல்லையே சொன்னமே, இந்த கெட்ராம்பூரில் ஏன் வந்தவாள்லாம் பெரியவா வரட்டினா அப்படின்னா, இவர் எங்கேயோ ஏகாந்தமாக போகலாம்னா எல்லாரும் சுற்றி சுற்றி வந்தாங்கன்னா இவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கே எல்லாருக்கும் சரியாக பொழுது சரியாக இருக்கும். அதுபோல் இவர் காட்டில் போனாலும் இந்த ஜனங்கள்லாம் கூட இருந்தால் அப்புறம் அங்கேயும் ராஜ்யபாரம் பண்ணணும், இவாளை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அவருக்கு வேலையாக இருக்கும். அதனால் இவாள்கிட்டேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு வழி என்னன்னு, ஏன்னா அன்பு மிகுதி, இந்த அன்பு மிகுதியில் இருக்கிறதே வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை. அவருக்கு வேறு வழி தெரியாத என்னமோ இந்த பக்கம் போகிறாப்புல போக்கு காமிச்சிட்டும் அவளை இது பார்த்தா ஏதோ ஏமாத்திட்டு போனாப்புல இருக்கும். ஆனால் வேறு வழி கிடையாது அந்த சந்தர்ப்பத்தில். அப்படி ராமாயணத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த காம்பளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளும் இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒரு 7 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாச்சு. அங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஊருக்கு போகிறா. அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, இந்த ஏகாம்பரத்தை சொல்லிட்டே வரா, அந்த ஜனங்கள்லாம் பாவம் எங்கே இதெல்லாமோ வந்திருக்கு, நாம் பாட்டுக்கு இப்படி வரோம், இது வந்தாக்க ஆனால் சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்கிறது நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னு சொல்கிறா. ஒரு சன்னியாசி ஒரு ஊருக்கு போனால் எப்படி போகணுமான்னு, சக்கரவர்த்தி போகிறாப்புல போகணுமா. அதாவது ஒரு ராஜா ஒரு ஊருக்குள்ளே பிரவேசித்தா எப்படி இருக்கும், ஒரே வாழை தோரணெல்லாம் கட்டி கோலங்கள்லாம் போட்டு நாடு நகரத்தெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி எல்லாரும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோடலாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணி தானே அப்படி அவரை உபச்சாரம் பண்ணுவா. அப்படி ஒரு ஊருக்குள்ளே போகிறதே ஒரு சன்னியாசி போகிறதே அப்படி சக்கரவர்த்தி மாதிரி போகணுமா. அந்த ஊரை விட்டு திரும்பி போகிறதே எப்படி போகணும், திருடம் மாதிரி போகணுமா. இது சாஸ்திரம் சொல்றதுன்னு பெரியவா இங்கே ஏகாம்பரத்திற்கு வியாக்கியானம் பண்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்தையும் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்தையும் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே. என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள் நின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள் நின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே
அண்ணா உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு முதலே முழு முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திகள் வால் குழுமி பழ அடியார் திரள்வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில்
நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய் பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய் ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே.
அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக் கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிறியாரோ சிறியாரோ செத்தே போனான் சிறியாரோ சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி
பொன்னம்பலம் என்றே உல்கானிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.